آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں، عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی ہے، وزٹ ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ حرم کی حدود تک جو ہے غیر مسلموں کو پابندی ہے وہاں پہ۔ ابھی تک کسی ملک میں ایسی کوئی میں نے کمپین نہیں دیکھی چلتے ہوئے۔ اس وقت وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دنیا میں امبیرس کرنا چاہتے ہیں، بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ شریعہ والے جو فالوورز ہیں ترکی کے اندر، وہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ برنگ بیک شریعہ، برنگ بیک شریعہ۔ لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف مجھے جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندوؤں، مشرکوں، سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اٹس اے ٹائم فار بگ چینج۔ دیکھیں ایک تو ادھر اکثر لوگوں نے چپل ہی پہنی ہوتی ہے، ننگے سر لڑکیاں گھوم رہی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر وہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر؟ کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ جو کافر لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر ایسے بکھیر رہے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ نریندر مودی کو انتخابات میں جیت کے لیے بھی پاکستان مخالف بیانیے کی ہی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ I protest at the citizen of Pakistan and demand ٹھیک کہ یہ غلط ہے اور آئین بنانے والوں کو سوچنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے، پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے۔ وہ بدلے گا تم کو، چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے۔ یہ نالائق لوگ ہیں، انہوں نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی، یہ دنیا کو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں دنیا فلیٹ ہے۔ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی جو قسمت ہے اس کا ستیہ ہو گیا ہے۔ نمسکار دوستو کل آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں بھارت کے مائنورٹیز منسٹر اسمرتی ایرانی مکہ اور مدینہ کا وزٹ کیا۔ اور دوستوں، اسمرتی ایرانی پہلی ایک ہندو مہیلا بن گئی ہے جنہوں نے غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی مکہ مدینہ کا وزٹ کیا۔ اس کے بعد سے دوستوں اس وزٹ کو لے کر کے پوری دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامک دیش ہیں اور خاص کر کے پاکستان اور ترکی اس وزٹ کی نندا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرمیشن سعودی عربیہ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور اسی دوران پاکستان کے ایک جہادی اینالسٹ جو اپنے عوام کو ہر وقت جہاد کے لیے اکساتے رہتا ہے، وہی لال ٹوپی اس انسیڈنٹ بہت سارے جو پاکستانی اسلامسٹ ہیں اور بہت سارے شاید پاکستانی جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں سعودی عرب کو کہ جی اسمرتی ایرانی جو ہیں ان کو کیوں سعودی عرب مدینہ میں بلایا گیا، اور یہ کہا گیا پاکستان کے مولوی اس وقت جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں، ایک سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ بھارتی اداکارہ اور بی جے پی کی جو وزیر اسمرتی ایرانی جو ہیں اور دیگر ہندوؤں کو مسجد نبوی، جبل احد اور مسجد قباء کے اطراف کا دورہ اور مدینہ میں سینما کی تعمیر جو ہے وہ ایک باعث افسوسناک ہے۔ اور انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ ابھی تو انہوں نے ہندو جو لوگوں کو بلایا ہے، اس سے پہلے اسرائیلی یہودیوں کو بھی حرمین یعنی کہ یہ جو ہولی پلیسز ہیں یہاں کے دورے کروانے کی ہمیں انفارمیشن ملی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی ہندوؤں اور یہودیوں کی جو حرمین شریفین میں آزادانہ نقل و حرکت ہے، اس میں عالم اسلام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے۔ دراصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو مولوی ہیں they have failed to understand Saudi Arabia. They have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. ویسے ہی امت کا زوال آیا ہوا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ آخری دور میں عربوں کی ایک جماعت جو ہے وہ دوبارہ بت پرست اور مشرک ہو جائیں گے۔ آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں، عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ زنا، بدکاری، بت پرستی، شرک، کفر، وہ تمام خطے جو اپنے آپ کو توحید اور شرک اور بدعت ان سب کے اوپر طوفان مچا کے رکھتے تھے، سب سے پہلے مشرک ہو گئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف مجھے جس بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندوؤں، مشرکوں، سکھوں اور غلیظ ترین نجس مشرکوں کو بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد نبوی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے، یہ تو پوری امت کی امانت ہے، سیدی رسول اللہ کا مقام ہے۔ پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر؟ کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟
को पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नज़दीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफ़ीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। ज़रा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, ज़रा निकालें ना उनके सफ़ीर को भी बाहर, ज़रा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही ज़रूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है। तो ठीक है, फिर इंतज़ार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गज़ा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के ज़रिए बदले या बीमारी के ज़रिए बदले। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाओ अगर तुम इस ज़िल्लत और रसवाई पर, उस गुस्ताखी पर, उस बदतमीज़ी पर, उस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि अब स्मृति ईरानी ने बेसिकली एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन लेके मदीना गई, सऊदीज ने उनकी बड़ी इज्जत की। भाई क्यों इज्जत की? जरा सवाल पैदा होता है, डिड दे कॉन्सिडर हर अ हिंदू और डिड दे कॉन्सिडर हर एन इंडियन? दे डिड कॉन्सिडर हर एन इंडियन फर्स्ट एंड देन उन्होंने उसको हिंदू या मुस्लिम और जो भी है। क्यों? बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग, वो कोई हिंदूज को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो शी वॉज रिप्रेजेंटिंग द मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और जो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां गई हुई थी कि भाई हमारे लोगों को उम्रा और हज के लिए आप जो है वो स्पेस दें। अब अगर 2.25 लाख 1,75,000 लोगों का कोटा ग्रांट किया जाएगा, इन मौलवी साहब से पूछा जाए आपको पता है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बी इन मदीना और इन मक्का फॉर हज? नहीं पता भाई, लाखों रुपए लग रहे हैं आजकल और हुकूमत तो लोग जा ही नहीं रहे। हुकूमत को उन्होंने कहा है जी कि गिव अस मनी इन डॉलर्स, हमें डॉलरों में पैसा चाहिए। हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हम कहाँ से, हम तो अपना कोटा वापस कर रहे हैं। सऊदीज को पिछले साल भी वापस किया था, इस साल भी वापस किया था। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको हज का कोटा नहीं मिलेगा? अगर हम इफ वी विल स्टॉप थिंकिंग रैशनली वी विल लूज आवर माइंड। अगर आपने रैशनल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव नहीं सोचा तो आप अपनी रेलेवेंस खो देंगे। आज के ज़माने में आप जो आलम मुसलमानों को 7वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं, वही बात है जी, यहूदो नसारा, हिंदू यहूदी, हिंदू यहूदी। और भाई इससे बाहर निकलो, दुनिया इज अदर देन, आप इंसान हैं। इससे पहले आप यहूदी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, उससे पहले आप ह्यूमन बीइंग एंड देन लुक हु। क्या स्मृति ईरानी ने खुद हज करने आना है? क्या वो खुद? हमारे पाकिस्तान से तो मौलवी साहब जो हैं, जो हज के मिनिस्टर होते हैं, वो ज़्यादातर मौलवी साहबान ही होते हैं, तो वो तो खुद हज करने पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, साथ अपना लाओ लश्कर भी लेके चले जाते हैं, अपनी फैमिली भी लेके चले जाते हैं, अपने बहन भाई भी फ्री हज कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने तो नहीं हज करने जाना वहां पे, वो तो अपने इंडियंस के लिए गई है। एंड देन आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली यू आर अनॉइंग द सऊदीज। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इफ इट गेट अनॉइज। ना इंडिया को पाकिस्तान की परवाह है, ना पाकिस्तान को इंडिया की परवाह इन दैट सेंस कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जितना मर्जी बोले, बट इन रियलिटी यू आर अनॉइंग द सऊदीज। आप सऊदीज को अनॉय कर रहे हैं और आपको पता नहीं हमारे सऊदीज के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। एंड सऊदीज, मैं समझता हूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है, विश्व वो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के इस्लामिक और भी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर आए। आप हमें एक दकियानूसी और एक बैकवर्ड दुनिया में रखना चाहते हैं, 7वीं सदी में रखना चाहते हैं, ठीक है।